राधा स्वामी। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पंकजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या विश्व कल्याणमयी जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीपाद पंकजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्रीपाद पंकजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव श्रीपाद पंकजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज भिडियोटी देखुवा समस्त गुरु भाई माँ एवं दर्शक मानू मोर जय गुरु। आज नुआ भिडियो आपण मानक समस्त को स्वागत। तो भिडियोटी वर्णित प्रसंग आलोचना प्रसंग उद्धृत होइछि। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानक एक अनुरोध, आपण माने जदि आम चैनल नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, भिडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं बेल आइकन प्रेस करिया को जमार भी भूलंतु नहीं। बेल आइकन प्रेस कले आम चैनल आसुथबा वीडियो आपण पाखक प्रथमे नोटिफिकेशन ने जीवो एवं आपण प्रथमे देखि परिबे। तो दर्शक बंधु, आज आम ए वीडियो रे आलोचना करिबा इष्टंकर इच्छा पूरण करिबा पई आमे कोन करिबा दरकार, इष्टं को ठीक भाबे धरि परिबा किपरि, आमे किपरि खराब अभ्यास छाड़ी निजको पूरा पूरी संशोधन करि परिबा एवं अन्याय कले कोन हुए एवं इष्टंक कर्म भल भावे करिबा किपरि। तो चलंतु बंधुगण वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। प्रफुल्ल भाई ठाकुर पचारुछंती इष्टंकर इच्छा पूरण पई कोन करिबु। श्री श्री ठाकुर कहउछंती जहा जहा करिवार कथा कुहा जायछि से सबु परिवार परिवेश को मध्य सेई बाटरे चलिबा को साहाय्य करिवो, अर्थात निजे आचरणशील होई जाजन करिवो, दीक्षा देव। पुणी प्रत्येक जेपरी जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार रीतिकी इत्यादि पालन करती परिवेशर सेवा साहाय्य करी सेथि प्रति लक्ष्य रखिवो। मनीष माननकु मो पाखकु नहीं आसीबो। केते कथा कुहा जायछि करिले ही हेबो। गोटाए कथा सबुबेले मने रख, भगवानंक विनिमय रे आत्मस्वार्थ सिद्धिर चेष्टा करना, किंतु निजर विनिमय रे तांको फुलफिल पूरण करिवार कसूर करना। तुमे वास्तव और सक्रिय भावे सर्वत भावे तांकर ही होई उठ, अनकंडीशनली एंड अनएक्सपेक्टेंटली, निस्सर्ते ओ अप्रत्याशी हो। ताहेले प्रकृति प्रति पदक्षेप तुमको विपुल अवदान जोगाई चलिब ही चलिब, किंतु सावधान एही सबु पाई से सबुरे जेपरी आबद्ध और आसक्त होई न पड़। तांको दयारे जेते पाओ तांकरी सेवारे नियोजित कर। परिवेशर सत्तापोषणी सेवा ता मध्य किंतु तांकरी सेवार अंतर्गत। अनाडंबर भावरे सपरिवार निजर अस्तित्व रक्षा तार मध्य उद्देश्य प्रिय परमंकर सेवा। इष्टैक लक्ष्य होई पारिले मुक्ति आमर हाथ मुठारे। किछि भी आउ सेतेबेले प्रिय परमंक ठारू आमको छड़ाई नहीं परिबो नाही। तापरे ठाकुर कहले एही सेवा दी गोटाए कना नहीं आसी बारंडारे पड़िथिबा पानी को पोछि दे। किए हुए तो पानी नेला बेले पड़ी जाइछि, ख्याल करी नाही। छुआ पिला माने सबुबेले एही जगह बुलाबुली करती, किए केतेबेले कचाड़ी होई पड़ी पारे। गभीर आलोचना मध्यरे सहसा यही कथा कहीदेले श्री श्री ठाकुर। सेवादी मध्य संगे संगे उठिगले। पूर्ववर्त आलोचनार स्रोत अव्याहत गति आगे चलिला। पूर्व सूत्र धरी प्रफुल्ल भाई कहले जहा करिबा कथा से ही तो कराई नेबे। श्री श्री ठाकुर कहउचंती से करि देइछंती तुमको थरोली इंडिपेंडेंट, परिपूर्ण भावे स्वाधीन। एबे से आउ कौन करिवे कुह। से तुम मुह को चाहि बसिछंती, से सत् प्रेरणा जोगाई पारंती, किंतु करिबाटा जे तुम हाथरे। तुमे जदि न चाह न कर ताहेले तुमर निजस्व पाइबाटा ओ हेबाटा जे हुए ना, तुमे वंचित हुआ। एहा ही हेला अकाट्य विधान। तुमे तुम बापांक ठारू आसीच, किंतु तुमर बापा खाइले कौन तुम पेट पुरिब। तेणु फांकी बाजी छाड़ी देई पूर्ण प्राण रे तांकु चाह ओ तांको पाई कर, ताहेले
ବୁଝିପାରିବ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତୁମର ସତ ଅପରାଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଦେ ପଦେ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାରେ ସର୍ବଦା ସେ ତୁମର ସହାୟକ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରାଯିବ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧୁର କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧର କିପରି, ପୁଅକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧର କିପରି, ଆଉ ଖାଲି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଧରିଲା ବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାବି ଦେଖ, ଏ କ୍ଷଣି ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସେ ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଣକ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ 200 ଟଙ୍କା ନ ହେଲେ ନ ଚଳେ। ପଟ୍ କରି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଛଟ୍ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପକାଇବ। ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣର ଟାଣ ଥିଲେ ଏମିତି କରିବାଟା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଟାଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଧରି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବିବା, କହିବା, କରିବା, ଖଟିବା, ଛୁଟିବା ଭିତରେ ଦେଇ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା। ଇଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଟାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବେଶୀ କରୁ, ସେତେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ ପାଉନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପିଲାକୁ ବାଗେଇବାକୁ ତ ଖୁବ୍ ଉପାୟ ମିଳିଯାଏ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମନେ ହୁଏ ନା। ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସହ୍ୟ କର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ପାରି ହେଉନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ତୀବ୍ର ଓଜସ୍ୱିତାର ସହିତ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଆଉ କୁହନା। ଚେଷ୍ଟା କରି ପୁଣି ପାରି ହୁଏ ନା। ସେ ସବୁ ନ କରିବାର ବାହାନା। ଯାହାକୁ ଚାହୁଁ ଇପ୍ସିତ ଯେ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଖଟୁ ବୁଝାଯାଏ ନା। ସାଲା ନାରୀକୁ ବାଗେଇବାରେ କେତେ ଖଟଣି ଲାଗେ। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ହୁଏତ ରାତି ଦ୍ୱିପହରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେଲା। କେତେ ଫନ୍ଦି, କେତେ କାଇଦା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେ ରୂପ ଧରିବାକୁ ହୁଏ କେବଳ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦାନ୍ତର ହସ ଟିକକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି କେତେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନ କରୁ। ପାଗଳ ପରି ବୁଲୁ, ଭୂତ ପରି ଖଟୁ, କେତେ କିଛି କଲୁ, ତଥାପି ଦେହରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବେହାତ ହୋଇଗଲେ ଲାଗେ। ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ବେହାତ ହୋଇଯାଉଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ୱାଇଜର ଇଜ୍ ହି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ରିକନ୍ ହିଜ୍ ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ adjust accordingly for betterment, and thus he is a man of deeper insight। ଯେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମନୟନ ଅଭିମୁଖେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ, ସେ ବିଜ୍ଞତର ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଗଭୀରତର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଉଠେ। ନିଜର ଦୋଷ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ କରୁ ଇନସାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବଢ଼ିଯାଏ। ଗଭୀର ଭାବେ ଇଷ୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଈଷତ୍ ପୃଥକ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଟା କେତେ ସତା ପୋଷଣୀ ଓ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପୋଷଣୀ ଏବଂ କେଉଁଟା କେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷଣୀ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର, ଏହି ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଭେଦ ଯେ ନ କରିପାରେ, ତାର ଇନସାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ତାର ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପୁଣି କେବଳ ନିଜର ଦୋଷ ଧରିପାରିଲେ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱୀକାର ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଯେ କରେ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଭଲ ଭାବେ କରିବାକୁ, ଆଉ ତାହା ପାରୁନା ବୋଲି ହିଁ ତ କଷ୍ଟ ବୋଧ କରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାହା ସତ। ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ କହିଲି ଅପକର୍ମ କରନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଧରିଲା, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବେହାଲ ହୋଇ ଜୟ ଠାକୁର କହି ଅପକର୍ମର ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେଲ। ତାପରେ ଅନୁତପ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଛଟା ଗାଳି ବସି ପଡ଼ିଲ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ କଲ, ଏହିପରି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ
ଯଦି ପୁଣି ଏଇ କାମ କର ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତୁମର ଏଇଟା ହିଁ ଚାହିଦା। ତା ମୁହଁରେ ତୁମେ ଯାହା କହ ନା କାହିଁକି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଉକ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଶୁଣାଉ ନା କାହିଁକି। ପଙ୍କ୍ତି ଦୁଇଟି ଆବୃତ୍ତି କରାଗଲା। ମୁଖେ ତୁମେ ଯାହା କହନା ଚଳୁଛ ତୁମେ ଯାହା କରି ସେଇଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ବୋଲ ସେଇ ବୋଲ ଧରେ। ଯହିଁରେ ତୁମେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛ ତୁମେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁରେ ଭାବ ବା ଚିନ୍ତାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଈଷତ୍ ହସି ଦେଇ ଆଖି ବୁଲାଇ କହିଲେ ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି କଥା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ ସଂଗଠନ କର୍ମ ନେଇଅଛି। ଯାହା ପାରେ କରୁଛି ଏଇ ଯା ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଆଲୋକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କଙ୍କି ଧରି ଖାଉଛ। ଏଠାକାର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଯାହା ହେଉ କରି ଚାଲିଛ। ଭାବି ଦେଖିଛ କି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କ ସଂଗଠନ କର୍ମ କେତେ ପରିମାଣରେ କରୁଛ? ଆଉ ସେଇ ଧନ୍ଦା ତୁମର କେତେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂଗଠନ ମାନେ ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଇଷ୍ଟ ପରିପୂରଣାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ସମ୍ମତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା। ନିଜେ ହିଁ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ନିଜକୁ ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସଂଗଠିତ ନ କରିଥାଏ ଆଇଡିଆଲ ବା ଆଦର୍ଶରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା କିପରି କରାଇବି? ନିଜକୁ ଖାଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ଇଷ୍ଟାରାଗ ରଞ୍ଜିତ କରିତୋଳ। ତାହେଲେ ଯେ ବି ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁ ସେ ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଯେପରି କିଛି ପାଇବ। ଆଲୋକମୁଗ୍ଧ ହୁଅ, ତାହେଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରି ତୋଳି ପାରିବ। ନାରୀ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପରେ ଲୋଭ କରିବାକୁ ଯାଅନା। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଛି ରହ ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇବି। ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଯାହା ହେଉ ଖାସା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗିରିଶ ଘୋଷ କଥାର ଖିଲାପ କରନା। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖି ଚାଲ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ଅନୁତାପ କରି ପୁଣି ଯଦି ବାର ବାର ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ କର ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଅନୁତାପ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ନୁହେଁ, ମୌଖିକ ଅନୁତାପ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତ ବିବେକକୁ ଧକ୍କା ଲାଗେ, ଛାତିଟା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଭିତରଟା ଯେପରି ଜଳିଯାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହାକୁ ରିପେଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାର ବାର ଅନ୍ୟାୟ କରି କରି ମଣିଷ କ୍ୟାଲସ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମବୋଧ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଅହଂର ଖାତିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ଠିଆ କରି ତାହାର ଅନ୍ୟାୟ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପରର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ଅଜଣା ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତି ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଳିତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସୁରେନ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଆସେ, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ପାଖରେ ଇଲ୍ଡ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଖରେ ଇଲ୍ଡ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଲ କାମରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ୍ଡ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି। ଭିତର ଓ ବାହାରର ଖରାପ ପ୍ରରୋଚନାରେ କାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଜାଗ ଓ ବଦ୍ଧପରିକର ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କାୟମନ ବାକ୍ୟେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ଆମେ ପାଇବା ହିଁ ପାଇବା, ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଟା ସମ୍ଭବ। ପ୍ୟାରୀ ଭାଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁଇ ରୋଜ ତିଳ ବଟା ଖାଉଛୁ ତ? ପ୍ୟାରୀ ଭାଇ କହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ବାଦ ଦେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୋର ଦେହ ଭଲ ନ ରହିଲେ
ମୋର ହିଁ ଅସୁବିଧା, ମୋରି ପାଇଁ ତ ତୋତେ ଦେହ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ନେହାର୍ଦ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି କେବଳ ପ୍ୟାରୀଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲା। ରୁଦ୍ର ବୈଶାଖର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯେପରି ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।